بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم السلام۔ ناظرین محترم، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ پر جب وحی اتری تھی وہاں تک کی زندگی کا مطالعہ کیا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ کو غار حرا میں وحی دینے کے لیے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اقرا پڑھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے۔ ناظرین محترم، اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کو پہلی وحی دی گئی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ گھر تشریف لائے، دیکھا حضرت خدیجہ نے دیکھا اور کہا ہے حضرت رسول ثقلین، آج آپ کے چہرے پر اتنی رونق، اتنا چمک، اتنی کیسے؟ حضرت رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا خدیجہ، آج مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور مجھے اعلان نبوت کا حکم ملا ہے کہ میں اعلان نبوت کروں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے سر کے تاج، میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت رسول خدا نے 3 لوگوں کے ہمراہ مل کر اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ مکہ میں دینی شروع کی۔ اب 3 لوگ کون تھے؟ پہلے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام، دوسرے تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، تیسرے تھے مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول خدا سمیت ان 4 لوگوں نے مل کر مکہ میں عرب کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کو پہنچانا شروع کیا۔ ناظرین محترم، یہاں ان کا ایک گروپ بن گیا، ادھر اسلام کے منافقین کا ایک گروپ بن گیا۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ دین کی تبلیغ کرتے، وہ وہاں منافق رسول خدا صلی اللہ علیہ کو تبلیغ کرنے سے روکتے، ان کو رکاوٹیں پیدا کرتے۔ عرب کے لوگوں نے اس قدر رکاوٹیں پیدا کی، پہلا انہوں نے چال یہ چلی، رسول پروپیگنڈا یہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ کو لوگوں سے دور کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کہ پہلے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کی ذات پر 3 قسم کے الزامات لگائے، جو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان بھی کیے تھے کہ پہلا الزام انہوں نے رسول خدا کی ذات پر یہ لگایا کہ رسول خدا معاذ اللہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ رسول خدا مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تیسرا الزام انہوں نے رسول خدا کی ذات پر یہ لگایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ شاعر ہے۔ اب ناظرین محترم، جب یہ 3 الزامات رسول کی ذات پر لگائے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان الزامات کے باوجود بھی رسول کی ذات ان سے جدا نہیں ہو رہے، لوگ ان سے جدا نہیں ہو رہے، بلکہ دیگر لوگ تعداد میں لوگ آ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ اب رسول خدا کے ساتھیوں کو ان سے توڑا جائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے تب تک رسول کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ناظرین محترم، بس انہوں نے رسول کے ساتھیوں کو توڑنا شروع کیا۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ کے ساتھی تھے، 3 ساتھی تھے، ایک حضرت بلال حبشی، ایک حضرت عمار، ایک حضرت سمیہ۔ حضرت سمیہ جو ان سے تھی وہ حضرت عمار یاسر کی والدہ تھی۔ اب ناظرین محترم، حضرت عمار یاسر، حضرت عمار کے والد، حضرت عمار کی والدہ یعنی حضرت سمیہ اور حضرت سہیب بن رومی، ان 4 لوگ پر اس قدر ظلم کرتے کہ ان کو لوہے کا ایک مکمل لباس پہنا دیتے اور لباس پہنا کر ان کو عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں گرم ریت کے اوپر کھڑا کر دیتے، ساری رات گرم ریت پر ان کو کھڑا رکھتے۔ اب ناظرین محترم، ساری رات ان کو گرم، جب لوہے کی زریں، لوہے کا لباس تپتا تو ناظرین محترم ان کے جسم سے کھال اتر کر نیچے گر جاتی۔ اس قدر ان پر ظلم کیا جاتا۔ کیا ان کا جرم کیا تھا کہ رسول خدا کے ساتھی ہیں؟ ناظرین محترم، اس قدر رسول خدا کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا۔ اب جب ان پر ظلم کیا جاتا تو انہوں نے کوئی اف تک نہ کرتے، جب ان پر ظلم، ان کے زیرہ اتارتے تو ان کہ اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ایک قدم بھی، ایک لمحہ بھی کھڑا ہو سکتے۔ ان کو لٹایا جاتا، لٹا کر سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھے جاتے اور ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو توڑا جاتا۔ ناظرین محترم، ان کو اب حضرت سمیہ، حضرت عمار یاسر کی والدہ، ان کو ابو جہل نے کہا کہ تم انکار نبوت کرو۔ انہوں نے جب انکار نبوت نہ کیا، ابو جہل نے تہش میں آ کے ایک چاقو پکڑا اور حضرت سمیہ کے سینے میں دے مارا۔ حضرت سمیہ کے سینے میں دے مارا، اس سے حضرت سمیہ کا انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تڑپ کر عرب کی ریت پر ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ناظرین محترم، عرب کی پہلی شہید، اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ تھی۔ پیغمبر اسلام کے یہی ساتھی جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ جن پر سلام کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور ابتدا میں یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں اپنے مقصد رسالت میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتا۔ ناظرین محترم، ایک
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के ये मानने वाले और दूसरी तरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के वो मानने वाले जो ज़ाहिरी इस्लाम कबूल करके इस्लाम का लिबास और के इस्लाम में दाखिल हुए, जिनका इस्लाम में होना ना होना होने से ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन मोहतरम, अब दोनों को साथ साथ हम लेके चलेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जब कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की मुकम्मल तौर पर मुखालफत शुरू कर दी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की हर तरह से मुखालफत होने लगी, इस यहाँ तक कि उन्होंने तमाम कबीलों ने मिलकर एक मुआहदा तैयार किया कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि को यहाँ नहीं रहने देंगे, मक्का में नहीं रहने देंगे। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु एक मुआहदा तैयार किया और हर कबीले के सरदार ने, हर शख्स ने उसके ऊपर दस्तखत किए। उस दस्तखत करके उसको काबे की दीवार के ऊपर लटका दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, अब जब हज़रत अबू तालिब ने तमाम चीज़ें देखी कि रसूल मुबीन की मुकम्मल तौर पर मुखालफत हो रही है, हज़रत अबू तालिब अपने तमाम अहले खाना को लेकर यहाँ से मक्का से बाहर एक जगह जिसका नाम शेब अबी तालिब था वहाँ तशरीफ़ ले गए। 3 साल की वहाँ ज़िंदगी गुजारी। और किस तरह की ज़िंदगी गुजारी? इस तरह की ज़िंदगी गुजारी कि अगर किसी को भूख लगती, भूख की वजह से पत्ते खाए, अगर किसी को भूख लगी, भूख की वजह से दरख्तों की जड़ें खाए, अगर किसी को भूख लगी, यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे को भूख लगी, बच्चे ने भूख की वजह से रेत तक खाई। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात में मिलता है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि, तमाम लोग उधर 3 साल तक के एक साथ ज़िंदगी गुजारी। नाज़रीन मोहतरम, इस कदर मुश्किलात का दौर था, 3 साल का अरसा गुजरा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ तक कि जो मुआहदा तय पाया था, उस मुआहदे को मर्ज़ी इलाही की वजह से, अल्लाह की रज़ा की वजह से उस मुआहदे को दीमक लग गई और दीमक लगने की वजह से वो मुआहदा गिर पड़ा। अब जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के साथ देना चाहते थे, उन लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये ऐलान कर दिया कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की हम इस मुआहदे का ख़त्म समझते हैं और हम रसूल के साथ हैं। नाज़रीन मोहतरम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि बाहर निकले और बाहर निकलते ही यके बाद दीगर रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि को 2 ऐसे सदमों का सामना करना पड़ा। पहला सदमा, हज़रत अबू तालिब वफ़ात पा गए। हज़रत अबू तालिब का रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि ने 35 दिन सोग मनाया, 35 दिन रसूल की ज़ात हज़रत अबू तालिब का गम मनाती रही। नाज़रीन मोहतरम, अब 35 दिन के बाद हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का भी इंतकाल हो गया, उनकी भी वफात हो गई। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि रिवायात में मौजूद है कि रसूल मुबीन ने इस साल में इस कदर गम मनाया कि इस साल को आमुल हुज़्न करार दिया गया, गम का साल करार दिया गया। अब नाज़रीन मोहतरम, रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि मक्का से निकले और मदीना तैयबा में तशरीफ़ ले गए। मदीना तैयबा में तशरीफ़ लेकर जाते ही रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि ने मुहाजिर और अंसार को आपस में जो इस कदर झगड़ा किया करते थे कि एक दूसरे को मारने तक आ जाते थे, रसूल मुबीन के साथ ने उन दोनों को भाईचारे का दर्स दिया, भाईचारे का हुक्म दिया। एक हर मुहाजिर हर अंसार का भाई है, आपस में भाईचारे का हुक्म दिया। दोनों आपस में, मुहाजिर और अंसार आपस में भाई हो गए। अब नाज़रीन मोहतरम, 2 शख्स ऐसे थे जो दोनों मुहाजिर थे और दोनों को रसूल, एक थे हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के साथ। इनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने रिश्ता याकूत में इनको परोया। इनको दोनों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि अली को अपना भाई करार दिया। कहा कि या अली, तुम मेरे भाई हो, जन्नत में भी तुम, आखिरत में भी, दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। नाज़रीन मोहतरम, अब रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि ने जब ये दर्स दिया, अब मुहाजिर और अंसार आपस में इस कदर साथ मिल गए कि उनमें झगड़ा ना होता, वो आपस में इस कदर साथ रहते। अब नाज़रीन मोहतरम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की कुरैश ने बहुत से मुखालफतें करने की कोशिश की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि पर हमले करने की कोशिश की गई। मुनाफिकीन ने बहुत सी साजिशें की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। इसके नतीजे में जो साजिशें की उन्होंने, उसके नतीजे में पहली जो जंग हुई, इस्लाम की पहली जंग जगह बदर वक़ूअ पज़ीर में आई। नाज़रीन मोहतरम, इसमें वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, लेकिन दूसरी जंग जो जंग ओहद हुई, उसमें उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि रवायात में है कि एक ऐलान किया गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ात शहीद हो गई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस कदर वहां से दौड़े, इस कदर हम वहां से फरार कर गए कि हमारी रफ्तार का अंदाजा न लगाया जा सका। नाज़रीन मोहतरम, जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कोई जंग मैदान में कोई बंदा नजर आता तो अली की जात थी। नाज़रीन मोहतरम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि शहीद हो गए हैं, तो मैंने कहा कि जब रसूल की जात शहीद हो गई तो हमारा जिंदा रहने का क्या फायदा। बस मैंने अपनी तलवार निकाल ली। अगर रसूल खुदा शहीद नहीं भी हुए तो मैं उनकी तलाश में निकला। जब मैंने रसूल खुदा को तलाश किया तो मुझे रसूल की जात ना मिली। तो नाज़रीन मोहतरम, अली मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने ये सोचा या तो रसूल शहीद हो गए हैं या तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। अली की आप अंदाजा लगाएं, अली को ये जानते थे, अली को इतना एतमाद था कि रसूल की जात पर, अली के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो सकते हैं या अल्लाह की जात उन्हें ऊपर उठा सकती है, लेकिन वो मैदान
میدان سے فرار نہیں کر سکتے لیکن وہ میدان سے بھاگ نہیں سکتے۔ ناظرین محترم، پس جب علی کو معلوم ہوا کہ رسول کی ذات نہیں مل رہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ نہیں مل رہے، تو علی نے تلوار اٹھائی اور جنگ کے ارادے سے نکل گئے، جہاد کرنے لگے کہ جب رسول کی ذات ہی نہیں رہی تو ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ ادھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا کہ رسول کی ذات شہید ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ جب رسول کی ذات ہی شہید ہو گئی تو ہمارا ادھر جنگ کرنے کا کیا فائدہ، آپ کفار اور ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا جو بھی اختلافات تھا رسول کی وجہ سے تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس وجہ سے ہم نے ادھر سے فرار کر دیا، ہم ادھر سے بھاگ گئے۔ ناظرین محترم، یہ تھے ایک طرف مولا علی علیہ السلام، ایک طرف یہی شخص، اب دو مکتب فکر وجود میں آئے۔